लोहे सव्वसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्याम अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके आत्मा का परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव यानी ज्ञायक स्वभाव दिखाने की प्रतिज्ञा की है। ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन लेने से, ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लेने से, ज्ञायक स्वभाव का ध्यान करने से जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। इसलिए आचार्य भगवान ने समयसार में जीव में सारभूत ऐसा ज्ञायक को मैं कहूँगा ऐसी प्रतिज्ञा की है। समयसार का दूसरा अधिकार चलता है। दूसरा अधिकार का मूल विषय है कि अज्ञानी कर्ता होकर अज्ञान भाव को उत्पन्न करता है, वो इसका कर्म है। अज्ञानी कर्ता होकर मोह राग द्वेष की उत्पत्ति जो करेगा वो उसका कर्म है। तो कर्ता कर्म प्रवृत्ति अज्ञानी को होती है। ज्ञानी को तो ज्ञाता दृष्टा प्रवृत्ति है। ज्ञानी तो अकर्ता है। ये बात कर्ता कर्म अधिकार में सिद्ध करना है। इस कर्ता कर्म अधिकार की 72 गाथा पूर्ण हुई है। 72 गाथा का मूल विषय था कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध कैसे होता है। ये विषय पर भगवत अमृतचंद्राचार्य देव ने 47 नंबर का श्लोक लिखा है। तो आज का विषय है श्लोक नंबर 47, उसका श्लोकार्थ।
पेज नंबर 136। भाई इसका लास्ट वाला पैरा मेरे को लगता है किया था ना कल, कल तो हमने बोला था अभी लास्ट में कि अगली बार 47 श्लोक चलेगा। इसलिए वो ज्ञान तो होना ही चाहिए। ज्ञानी को बंद नहीं है। हाँ हाँ, वो बात, ज्ञानी को बंद क्यों नहीं है और कौन सा बंद नहीं है। कल हमने 2 प्रश्न उठाए थे कि जब गुरुदेव ऐसा कहे कि ज्ञानी को बंद नहीं होता है, तब उसकी स्पष्टता के लिए आप स्वयं प्रश्न उठाओ आपके मन में कि कौन से ज्ञानी को कौन सा बंद नहीं होता। और गुरुदेव शायद ऐसा कथन करे कि ज्ञानी को बंद होता है, तो फिर से आपके मन में प्रश्न उठाओ कि किस ज्ञानी को कौन सा बंद होता है। ये विषय हमने लिया था। तो वहाँ कहा था कि ज्ञानी का अर्थ है चतुर्थ गुणस्थान वाला ज्ञानी का विषय चलता है कि पंचम गुणस्थान वाले श्रावक का विषय चलता है कि छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले मुनि का विषय चलता है कि श्रेणी आरोहण करने वाले मुनि का विषय चलता है। पहले आपको ये देखना है चतुर्थ गुणस्थान वाला भी ज्ञानी है, पंचम गुणस्थान वाला भी ज्ञानी है, छठे सातवें वाला भी ज्ञानी है, श्रेणी आरोहण करने वाला भी ज्ञानी है। तो ज्ञानी की विध विध भूमिका है। चौथा गुणस्थान, पंचम गुणस्थान, छठा सातवां और 8वां से 12वां तक समय सार में मुख्य रूप से चतुर्थ गुणस्थान वाला ज्ञानी लेना है। तो चतुर्थ गुणस्थान वाला ज्ञानी को गुरुदेव ने ऐसा कहे कि बंद होता नहीं, तो कौन सा बंद नहीं होता, तो कि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाई का बंद नहीं होता। अगर गुरुदेव ऐसा कहे कि चतुर्थ गुणस्थान वाले ज्ञानी को बंद होता है, तो चतुर्थ गुणस्थान वाले ज्ञानी को कौन सा बंद होता है, तो कि अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन कसाई का बंद होता है। इसी तरह प्रत्येक गुणस्थान में आप सोच सकते हैं। अब श्लोकार्थ 47 नंबर का श्लोक। पर परिणति को छोड़कर वेद के कथनों को तोड़कर ये अखंड और अत्यंत प्रचंड ज्ञान प्रत्यक्ष उदय पाया है। अहो, ऐसे ज्ञान में
परद्रव्य का कर्ता कर्म प्रवृत्ति का अवकाश कैसे हो सकता है, यानी अवकाश नहीं है। और पौद्गलिक कर्मबंध भी कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। अब उसका अर्थ करना है। पर परिणति को छोड़कर, पर परिणति का अर्थ होता है नैमित्तिक दशा को छोड़कर। कर्म का उदय आया, जीव उसमें जुड़ गया, तो जीव की दशा में जो द्रव्य कर्म का उदय निमित्त है, उसमें जुड़ने से जीव की दशा में विकार की उत्पत्ति हुई। ऐसी विकार रूप प्रवृत्ति को छोड़कर ख्याल में आता है। और परिणति को छोड़कर, यानी परद्रव्य की परिणति तो जीव कर भी नहीं सकता, और परद्रव्य में जो परिणाम होता है उसको जीव छोड़ा भी नहीं सकता, ऐसा अर्थ उसका नहीं है। उसका अर्थ क्या है पर परिणति का? तो कि संसारी जीव को पूर्व में जो जो विकारी भाव किए, मोह राग द्वेष किया, क्रोध मान माया लोभ किया, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा किया, 3 प्रकार के वेद किए, मिथ्यात्व किया, अविरति प्रमाद कसाई को उत्पन्न किया, योग का कंपन किया, पुण्य पाप भाव किया, यानी शुभाशुभ भाव किया, तो अनेक प्रकार के पूर्व काल में अज्ञानी जीव ने जो विकारी भाव किया, उसके कारण जो कर्म का स्थिति अनुभाग का बंध हुआ, ऐसे स्थिति अनुभाग वाले कर्म जो सत्ता में पड़े हैं, वो सत्ता में पड़े हुए कर्म, उसमें जिसका स्थिति अनुभाग पूर्ण होता है, वो कर्म फल देने के लिए प्रति समय उदय में आता है। ऐसे उदय में आने वाला कर्म, उसको परद्रव्य कहा। उसको पर कहा। अब पर परिणति, तो ऐसे जो पर उदय में आए, पर यानी द्रव्य कर्म उदय में आए, उसमें जुड़ जाना। उसमें जुड़ने से जीव की सत्ता में नैमित्तिक दशा हुई। नैमित्तिक दशा को पर परिणति कहा। उसको पर परिणति क्यों कहा? तो कि जीव के परिणाम
कर्म के उदय अनुसार परिणमित हुआ, आत्म स्वभाव को अनुसरण करके उत्पन्न नहीं हुआ। अगर आत्म स्वभाव को अनुसरण करके परिणाम उत्पन्न होते हैं तो स्वपरिणति ऐसा लिखा होता, उसको स्वाभाविक दशा ऐसा कहते। यहाँ तो पर परिणति शब्द है। पर परिणति शब्द का दूसरा नाम है नैमित्तिक दशा। नैमित्तिक दशा ऐसा नाम इसलिए दिया कि निमित्त के संग में उत्पन्न हुआ, निमित्त का अनुसरण करके उत्पन्न हुआ। ऐसी परपरिणति को छोड़ता हुआ, ऐसी विकारी परिणति को छोड़ता हुआ, ऐसी राग आदि प्रवृत्ति को छोड़ता हुआ, ऐसी शुभाशुभ प्रवृत्तियों को छोड़ता हुआ, ऐसे भाव आश्रव रूप परिणति को छोड़ता हुआ। देखो, एक शब्द में तो आचार्य भगवान क्या क्या लिख डालते हैं। तो पहले सब शब्द समझ लेते हैं। पर परिणति को छोड़ता हुआ, फिर से गुजराती में। श्लोकार्थ 47 એનો પ્રથમ શબ્દ છે પર પરિણતિને છોડતું। પર પરિણતિનો અર્થ પરદ્રવ્યના પરિણામ એવો નથી કરવો। પરદ્રવ્યના પરિણામ જે ઉત્પન્ન પણ નથી કરી શકતો અને પરદ્રવ્યના પરિણામ એવા પરદ્રવ્યના પરિણામને આત્મા એ પરિણામથી પરદ્રવ્યને છોડાવી પણ શકતો નથી। એટલે પરપરિણતિનો અર્થ એવો નથી કરવો। પરપરિણતિ એટલે પૂર્વની અજ્ઞાન દશામાં જીવે અજ્ઞાનને કારણે મોહ રાગ દ્વેષ આદિના જે ભાવો ઉત્પન્ન કર્યા હતા એ ભાવોના નિમિત્તે દ્રવ્ય કર્મ બંધાણા હતા। સ્થિતિ અને અનુભાગવાળા દ્રવ્ય કર્મ બંધાણા, એ દ્રવ્ય કર્મ સત્તામાં પડ્યા છે। એ સત્તામાં પડેલા કર્મો પ્રત્યેક સમયે ફળ આપવા માટે ઉદયમાં આવે છે। એ પ્રત્યેક સમયે જે કર્મ ઉદયમાં આવ્યું એમાં જીવ હોંશે હોંશે જોડાય છે। એ હોંશે હોંશે જોડાઈને પોતાની દશામાં મોહ રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ કરે, ક્રોધ માન માયા લોભની ઉત્પત્તિ કરે, હાસ્ય રતિ અરતિ શોક ભય જુગુપ્સાની ઉત્પત્તિ કરે, ત્રણ વેદને ઉત્પન્ન કરે, પુણ્ય પાપ ભાવોને ઉત્પન્ન કરે, આશ્રવ બંધને ઉત્પન્ન કરે। તો જીવ આવા જે ભાવોને ઉત્પન્ન કરે એ ભાવો કર્મના ઉદયને અનુસરીને ઉત્પન્ન થયા છે। એ જીવના સ્વભાવને અનુસરીને ઉત્પન્ન થયા નથી।
તો કર્મનો ઉદય પરદ્રવ્ય, પરદ્રવ્યમાં જોડાવાથી એટલે કર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી ઉત્પન્ન થતું જીવની સત્તામાં પરિણામ, એ પરિણામને છોડવું. ખ્યાલમાં આવે છે? પર પરિણતિને છોડતું. રાજુભાઈ જરા 2 મિનિટ જે હમણાં તમે લાસ્ટ 2 મિનિટ કીધું ને એ પાછું જરા સમજાવશો પ્લીઝ. થેન્ક યુ. ફરી વાર. જીવે પૂર્વે જે ભાવ કર્યા છે એને કારણે જે કર્મ બંધાઈને સત્તામાં પડ્યા છે, સ્ટોકમાં પડ્યા છે, એ કર્મો એનો આત્મા સાથે રહેવાનો કાળ જેનો જેનો પૂરો થાય એવા કર્મો દરેક સમયે ઉદયમાં આવે છે. એ ઉદયમાં આવે ત્યારે જીવ પાસે 2 પ્રકારનો પ્લે છે કે જીવે આત્મ સ્વભાવમાં જોડાઈ જવું કે કર્મના ઉદયમાં જોડાઈ જવું. તો કે અજ્ઞાન દશામાં જીવ કર્મના ઉદયમાં જોડાય છે. કર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી જીવની સત્તામાં ઉત્પન્ન થયેલો વિભાવ, વિકાર કે મોહ, રાગ, દ્વેષ આદિ એને આચાર્ય ભગવાન પર પરિણતિ કહે છે. એને પર પરિણતિ શું કામ કીધી? કે પરિણામ તો જીવની સત્તામાં થયા, પણ જીવ કર્મના ઉદય અનુસાર પરિણામ કર્યા. તો એ પર પ્રમાણે ચાલ્યો, કર્મ પ્રમાણે ચાલ્યો. આત્મ સ્વભાવ શુદ્ધ છે, એમાં જોડાઈને શુદ્ધતા રૂપે ન પરિણમ્યો. તો કર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી ઉત્પન્ન થયેલા ભાવો, એ ભાવોને નૈમિતિક દશા પણ કહેવાય. એ નૈમિતિક દશાને અહીંયા પર પરિણતિ કહી છે. આવી પર પરિણતિ એને છોડતું, એને ત્યાગતું, એટલે નૈમિતિક દશાનો ત્યાગ કરવો, મોહ રાગ દ્વેષનો ત્યાગ કરવો. તો પેલો 2 શબ્દનો અર્થ થયો પર પરિણતિને છોડતું. પેલા બધા શબ્દોનો અર્થ કરીએ છીએ, પછી સળંગ ભાવ શું કે છે એ લેશું. प्रथम हम सभी शब्दों का अर्थ करेंगे, बाद में पूरा श्लोक पढ़कर उसमें क्या भाव बताना है, उसमें क्या भाव का सातत्य है वो दिखाएंगे. अब दूसरा शब्द, भेदों के कथनों को. સોરી રાજુભાઈ, એક જ સેકન્ડ. નૈમિતિક ભાવો એટલે મોહ રાગ દ્વેષ, એનો મતલબ એ જ થયો? નૈમિતિક ભાવ એટલે મોહ રાગ દ્વેષ? હા, કારણ કે મોહ રાગ દ્વેષ કર્મમાં જોડાવાથી થાય છે. કર્મને નિમિત્ત કીધું, અને કર્મમાં જોડાવાથી એટલે નિમિત્તમાં જોડાવાથી ઉત્પન્ન થયેલો જીવનો ભાવ એને નૈમિતિક કહ્યું. એને નૈમિતિક કહેવાય, એને મોહ રાગ દ્વેષ કહેવાય, એને અશુદ્ધ પરિણામ કહેવાય, એને શુભાશુભ ભાવ કહેવાય, એને
શુભાશુભ આશ્રવ કહેવાય, અનેક નામ એના આપ્યા છે. હવે थैंक यू वेरी मच हरि. दूसरा शब्द प्रयोग है वेद के कथनों को तोड़कर. यहाँ वेद के कथनों का अर्थ क्या है? तो कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ऐसे ज्ञान के भेद, ज्ञान का भेद क्यों हुआ? तो कि मति ज्ञान का विषय भिन्न है, श्रुत ज्ञान का विषय भिन्न है, अवधि ज्ञान का विषय भिन्न है, मनोपर्य ज्ञान का विषय भिन्न है. मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान विश्व के पदार्थों को यानी ज्ञेयों को भेद करके जानता है. भेद करके क्यों जानता है? तो कि जो मति श्रुत ज्ञान है वो क्षयोपशम ज्ञान है. वो कौन सा है? क्षयोपशम ज्ञान है. क्षयोपशम ज्ञान का अर्थ क्या है? तो कि क्षयोपशम ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान नहीं है. परिपूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए विश्व के सभी पदार्थों को एक समय में एक साथ युगपतपने जान नहीं सकता. युगपतपने जान नहीं सकता है, इसलिए मति श्रुत ज्ञान एक विषय का जानपना छोड़कर दूसरे विषय को जानने के लिए जाता है. दूसरे विषय को जानकर तीसरे विषय को जानने के लिए जाता है. तो उसके जानकारी में भेद पड़ते हैं. केवल ज्ञान भी ऐसा नहीं है. केवल ज्ञान अखंड ज्ञान है, युगपत ज्ञान है. एक समय में विश्व के सभी पदार्थों को भूत, वर्तमान, भावी स्वरूप के साथ जान लिया. सभी को जान लिया और उसका स्वरूप भूत, वर्तमान, भविष्य सब जान लिया. तो केवल ज्ञान को उपयोग पलटकर एक द्रव्य में से उपयोग छोड़कर दूसरे द्रव्य पर उपयोग रखना नहीं पड़ता है. फिर से गुजराती में વિષય ચાલે છે વેદોના કથનોને તોડી પાડતું. અહીં વેદોના કથનનો અર્થ શું કરવો? તો કે જ્ઞાન બે પ્રકારના, એક ખંડ જ્ઞાન, એક અખંડ જ્ઞાન. ખંડ જ્ઞાન કયા? તો કે મતિ જ્ઞાન, શ્રુત જ્ઞાન, અવધિ જ્ઞાન, મનોપર્ય જ્ઞાન ખંડ જ્ઞાન છે. કેવળ જ્ઞાન અખંડ જ્ઞાન છે.
મતિ જ્ઞાન, શ્રુત જ્ઞાન, અવધિ જ્ઞાન, મનપર્ય જ્ઞાનને ખંડ ખંડ જ્ઞાન કેમ કયા? તો કે મતિ જ્ઞાન, શ્રુત જ્ઞાન, અવધિ જ્ઞાન, મનપર્ય જ્ઞાન એ અધૂરા જ્ઞાન છે, ક્ષોભસમ જ્ઞાન છે. અધૂરું જ્ઞાન હોવાથી એક સમયમાં એકી સાથે વિશ્વના તમામ પદાર્થોના ભૂત, વર્તમાન, ભાવિ સ્વરૂપને યુગપદપણે એટલે એકી સાથે જાણી શકતા નથી. એક સાથે જાણી ન શકે તો એને ક્રમે જાણવું પડે, એક પછી એક જાણવું પડે. એક પછી એક જાણે તો એના જાણપણાના વિષયમાં ભેદ પડ્યા. તો કે છે આવા ભેદરૂપ જ્ઞાનને તોડતું, આવા ભેદ જ્ઞાનને તોડી પાડતું, હવે अब उसके बाद का अर्थ पहले करते हैं. देखो छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले मुनिराज शास्त्र रचना करते हैं. ये श्लोकार्थ अमृतचंद्राचार्य देव ने लिखा है. उसके शब्द गंभीर है, वो शब्द में गंभीरता है, वो शब्द में इतना डेप्थ है कि डेप्थ तक पहुंचने की कोशिश करनी है. जब एक साथ पढ़ो और पूरे श्लोक का भाव पकड़ में नहीं आता है, तब प्रथम एक एक शब्द का अर्थ करो, बाद में शब्द को जोड़कर वाक्य बनाकर उसका सातत्य रूप भाव आचार्य भगवान क्या दिखाना चाहते हैं. जैसे कि ये श्लोक है, उसमें पर परिणति शब्द, उसका सही भाव आपको समझ में ना आता तो अर्थ सही नहीं निकलता. भेदों के कथनों को तोड़कर अगर उसका भाव समझ में नहीं आता तो पूरे श्लोक का अर्थ नहीं निकल सकता. अब देखो आगे, ये अखंड अखंड कौन है? तो कि आत्मा का ज्ञायक स्वभाव अखंड है. तो ये अखंड यानी एक ज्ञायक भाव मैं हूँ. अखंड एक ज्ञायक भाव हूँ, उसको जानने वाला ज्ञान वो अत्यंत प्रचंड ज्ञान है. मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, उसमें जो शक्ति रूप सामर्थ्य वाला ज्ञान है, वो शक्ति रूप सामर्थ्य वाला ज्ञान अत्यंत प्रचंड ज्ञान है. ज्ञायक स्वभाव से
ज्ञायक स्वभाव से ज्ञान के शक्ति रूप सामर्थ्य से भरा हुआ जिसमें से सादी अनंत काल तक केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट कर सके ऐसा अखंड अत्यंत प्रचंड ज्ञान यानी ज्ञायक, ज्ञान यानी ज्ञायक प्रत्यक्ष उदय पाया है। उदय पाया है उसका अर्थ क्या? उदय का यहाँ अर्थ है प्रकट होना। जो ज्ञायक में ज्ञान का शक्ति रूप सामर्थ्य अत्यंत प्रचंड है, ऐसा ज्ञायक प्रत्यक्ष प्रकट हुआ। उसका अर्थ ऐसे ज्ञायक को ज्ञान ने जान लिया। ऐसे ज्ञायक को ज्ञान ने जान लिया। फिर से ज्ञान उपयोग प्रकट हुआ। कैसी तरह प्रकट हुआ? तो के पर परिणति को छोड़कर यानी मोह राग आदि को छोड़कर कैसे प्रकट हुआ ज्ञायक? ज्ञान उपयोग कैसा प्रकट हुआ? कैसे हुआ? फिर से ज्ञान उपयोग कैसे प्रकट हुआ? तो के पर परिणति को छोड़कर यानी रागादि परिणाम का त्याग करके भेद का कथनों को तोड़कर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और उसके विषय जो खंड खंड है, ऐसे भेदों को छोड़कर ये अखंड, ये यानी वर्तमान में विद्यमान है, ऐसा अखंड अखंड और अत्यंत प्रचंड ज्ञान। अत्यंत प्रचंड ज्ञान का अर्थ है कि ज्ञायक में जो ज्ञान का शक्ति रूप सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य ऐसा प्रचंड है ऐसा प्रचंड शक्ति रूप सामर्थ्य वाला ज्ञान यानी ज्ञायक प्रत्यक्ष उदय साक्षात विद्यमान साक्षात विद्यमान जब राग छूट गया, भेद छूट गया, तो जो रागादि में छुपा हुआ ज्ञायक था, भेदों के राग में छुपा हुआ ज्ञायक था, लेकिन
राग भी छूट गया, वेदों का राग भी छूट गया, तो जो छुपा हुआ ज्ञायक था वो प्रत्यक्ष हो गया, विद्यमान हो गया, यानी जानने में आ गया। जब जानने में आया तो वो ज्ञायक कैसा था? तो कि वो ज्ञायक तो अत्यंत प्रचंड शक्ति रूप सामर्थ्य वाला ज्ञायक था। ऐसा ज्ञायक मोह राग द्वेष से रहित प्रकट हुआ, प्रत्यक्ष हुआ। उसका अर्थ क्या? क्योंकि वर्तमान उपयोग ने उसको जान लिया। जो उसका स्वरूप छुपा था वो स्वरूप को जान लेना, उसको प्रत्यक्षपणा कहने में आता है। फिर से गुजराती में શું કહ્યું? આ અખંડ આ કહેતા હું, આ કહેતા વર્તમાનમાં જણાઈ રહ્યો છે તે હું, કેવો છો? અખંડ એટલે જ્ઞાન મૂર્તિ। હું જે જ્ઞાન મૂર્તિ છું એનું સ્વરૂપ કેવું છે? તો કે અત્યંત પ્રચંડ જ્ઞાન। હું અખંડ એક જ્ઞાયક ભાવ છું, તેમાં જ્ઞાનનું અનંત શક્તિરૂપ સામર્થ્ય ભર્યું પડ્યું છે। એને અત્યંત પ્રચંડ જ્ઞાન કહેતા જ્ઞાયક કેવો છે? જ્ઞાયક છે કેવો? સાદી અનંતકાળ કેવળ જ્ઞાનની પર્યાયને આપી શકે એવું જેમાં શક્તિરૂપ સામર્થ્ય ભર્યું પડ્યું છે, એવું અત્યંત પ્રચંડ જ્ઞાન જેમાં છે, આવું જે જ્ઞાન છે એ પ્રત્યક્ષ ઉદય પામ્યું છે, પ્રત્યક્ષ પ્રગટ થયું છે। પ્રગટ કેમ થયું? તો કે પહેલા તો અજ્ઞાન દશામાં તો આ જ્ઞાયક પર પરિણતિને કારણે તિરોભૂત થઈ ગયો હતો। ભેદોના રાગને કારણે, ભેદોના વિકલ્પોને કારણે આ જ્ઞાયક તો તિરોભૂત થઈ ગયો હતો। હવે જે જ્ઞાન પ્રગટ થયું છે એ જ્ઞાન પરપરિણતિથી રહિત, એટલે કે પરપરિણતિને છોડતું, એટલે કે રાગાદિને છોડતું, જ્ઞાનના ભેદોના વિકલ્પોના શુભરાગને છોડતું, શુભરાગના કથનો એટલે ભેદોને છોડતું આ અખંડ એટલે કે આ જ્ઞાયક મૂર્તિ જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે
એ જ્ઞાયક ભાવ જેમાં અનંતું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય જ્ઞાનનું ભર્યું પડ્યું છે, એવો જ્ઞાયક પ્રત્યક્ષ ઉદય પામ્યો છે. એ જ્ઞાયક પ્રત્યક્ષ કેમ થયો, પ્રગટ કેમ થયો, પ્રત્યક્ષ પ્રગટ કેમ થયો? તો પેલા પરપરિણતિમાં છુપાયેલો હતો, એ પરપરિણતિ છૂટી ગઈ. પેલા જ્ઞાનના ભેદોના રાગમાં છુપાયેલો હતો, એ ભેદો છૂટી ગયા. ત્યારે તો અખંડ જ્ઞાયક ઉપર દ્રષ્ટિ ગઈ. એ અખંડ જ્ઞાયક ઉપર દ્રષ્ટિ ગઈ તે સમયે ઉત્પન્ન થયેલા જ્ઞાને પરપરિણતિથી ભિન્ન એવા જ્ઞાયકને મતિશ્રુત જ્ઞાનના ભેદો એનાથી રહિત જ્ઞાયકને પ્રત્યક્ષ કરી લીધો. એ પ્રત્યક્ષ કરી લીધો એટલે હવે જ્ઞાની થયો. અજ્ઞાન છૂટી ગયું, મોહ રાગાદી છૂટી ગયા. અજ્ઞાન છૂટી જતા કર્તા કર્મ પ્રવૃત્તિ છૂટી ગઈ. કર્તા કર્મ પ્રવૃત્તિ છૂટી ગઈ તો જ્ઞાતા થઈ ગયો, જાણનારો, સ્વને જાણનારો થઈ ગયો. પોતે જ જ્ઞેય અને પોતે જ જ્ઞાતા, જણાનારો પોતે અને જાણનારો પોતે, એવું એક બેકપણું થઈ ગયું. કર્તા કર્મ પ્રવૃત્તિ છૂટી એટલે અકર્તા થયો. અકર્તાને આચાર્ય ભગવાન જ્ઞાતા દ્રષ્ટા કહે છે, તો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા થઈ ગયો. આચાર્ય ભગવાન શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત જ્ઞાયક ઉપર દ્રષ્ટિને ત્રાટક કરાવીને, એટલે કે જ્ઞાયકને દ્રષ્ટિમાં ગ્રહણ કરાવીને, પરપરિણતિને છોડાવીને, ભેદોના રાગને છોડાવીને, જ્ઞાયકનું જેવું સ્વરૂપ છે એવું સ્વરૂપ વર્તમાન પર્યાયમાં પ્રત્યક્ષ કરીને, એટલે કે જાણીને, એમ કહે છે કે આ પ્રચંડ જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ ઉદય પામ્યું છે. હવે કહે છે અહો, આવા જ્ઞાનમાં એટલે આવા જ્ઞાયક સ્વભાવમાં કર્તા કર્મની પ્રવૃત્તિનો અવકાશ કેમ હોઈ શકે? આ જ્ઞાયક સ્વભાવ જ્ઞાનમાં જે જણાણો, જ્ઞાયક સ્વભાવ જે જ્ઞાનમાં જણાણો, એ જ્ઞાયક સ્વભાવથી કેવો છે? તો કે સ્વભાવથી
પરદ્રવ્યના પરિણામનો પણ અકર્તા છે એવો અમે જાણ્યો, અને કર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી જે વિભાવો ઉત્પન્ન થતા હતા એ વિભાવો નો પણ જ્ઞાયક સ્વભાવથી અકર્તા છે એવો અમે જ્ઞાયક જાણ્યો છે. તો જ્ઞાયક એમાં કોઈ એવો સ્વભાવ નથી કે મોહ રાગ આદિને ઉત્પન્ન કરી શકે, કે પરદ્રવ્યના પરિણામને ઉત્પન્ન કરી શકે. માટે જ્ઞાયક કરતા કર્મ પ્રવૃત્તિથી સ્વભાવથી જોવા જઈએ તો જ્ઞાયક સ્વભાવ કરતા કર્મ પ્રવૃત્તિથી રહિત છે. હવે કે છે તથા પૌદ્ગલિક કર્મબંધ પણ કેમ હોઈ શકે? પૌદ્ગલિક કર્મબંધ એટલે દ્રવ્યબંધ, દ્રવ્યબંધ એટલે દ્રવ્ય કર્મનો બંધ. જો જીવની સત્તામાં મોરાગ્વેષી ઉત્પત્તિ ન થઈ કે અજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ ન થઈ તો અજ્ઞાન મોહ રાગદ્વેષને કારણે અજ્ઞાન મોહ રાગદ્વેષના નિમિત્તે કાર્મણ વર્ગના કર્મ રૂપે થતી હતી, અને એ કર્મો આત્મા સાથે ચીટકવા માટે આવતા હતા. પણ હવે અજ્ઞાનપણું છૂટતા મોહ રાગદ્વેષપણું એટલે કે પરપરિણતિ છૂટતા તો અજ્ઞાન છૂટી ગયું, મોહ રાગદ્વેષ છૂટી ગયા. એની જગ્યાએ જ્ઞાન અને વિતરાગતા પ્રગટ થઈ તો આ પરિણામનું નિમિત્ત પામીને કાર્મણ વર્ગના કર્મરૂપે પરિણમતી નથી. કર્મો કોઈ આત્માના પ્રદેશે ચીટકવા માટે આવતા નથી. માટે આવા આત્માને દ્રવ્ય કર્મનો બંધ પણ કેમ હોઈ શકે? એટલે કે ન જ હોઈ શકે. થોડા શ્લોકના શબ્દો છે થોડા કઠિન. આ પર પરિણતિને છોડતું એ શબ્દનો અર્થ કઠિન થોડો છે, અને ભેદના કથનોને તોડી પાડતું. એ અર્થ ક્યારે સમજાય તેવો છે તો કે જો બ્રેકેટમાં નીચે પંડિત હિંમતભાઈએ ચોખવટ લખી છે. જ્યારે જ્યારે કોઈ પણ જગ્યાએ અર્થ કરવો કઠિન લાગતો હોય ત્યાં પંડિત હિંમતભાઈએ મૂળ ભાષાંતર જેમ છે તેમ રાખ્યું છે. પણ એની ચોખવટ કરવા માટે કાં ફૂટનોટ મૂકે અને કાં અલગ બ્રેકેટ કરીને બતાવે. તો જો અલગ બ્રેકેટ નીચે કરીને બતાવ્યું છે. જ્ઞેયોના નિમિત્તથી, હવે જ્ઞેયોના નિમિત્તથી જ્ઞાન થાય એ તો ક્ષયોપસમ જ્ઞાન છે, કારણ કે જ્ઞેયોના પ્રકાર અનંત. તો એને જાણવાના વિકલ્પો પણ અનંત. તો એ તો ભેદરૂપ જ્ઞાન થયું. તો જ્ઞેયોના નિમિત્તથી જ્ઞાનમાં જ્ઞેયોના નિમિત્તથી એનો અર્થ કર્યો છે
કે ક્ષયોપશમના વિશેષથી શબ્દ છે એ ન વાંચો. ડાયરેક્ટ વાંચો તો શું અર્થ થાય જુઓ. જ્ઞેયોના નિમિત્તથી જ્ઞાનમાં જે અનેક ખંડરૂપ આકારો એટલે ભેદરૂપ આકારો વારા પરથી ક્ષયોપશમ જ્ઞાન એક પછી એક પદાર્થને જાણે તો જે પદાર્થોને જાણે છે એવા વિવિધ પ્રકારના આકારો જ્ઞાનમાં ઉઠે છે એ બધા જ્ઞાનના ભેદો છે. તો કે જે ખંડરૂપ આકારો પ્રતિભાસમાં આવતા હતા તેમનાથી રહિત જ્ઞાન માત્ર આકાર આ જ્ઞેયોને છોડી દે, એનું લક્ષ છોડી દે. જ્ઞાન માત્ર કહેતા જ્ઞાન માત્ર જેનો સ્વભાવ છે એવો જ્ઞાયક. એકલા જ્ઞાયકને જાણ. જ્ઞાયક તો અખંડ છે, અભેદ છે. એ અખંડ જ્ઞાયક, અભેદ જ્ઞાયક એને તારું વર્તમાન ઉત્પન્ન થતું જ્ઞાન જાણે તો કે છે કે જ્ઞાન માત્ર આકાર. હવે અનુભવમાં આવ્યો. અનુભવમાં આવ્યો એટલે જ્ઞાનમાં જણાણો. જ્ઞાનના જાણપણામાં આવ્યો. કોણ જ્ઞાનના જાણપણામાં આવ્યો? જ્ઞાયક. તેથી અખંડ એવું વિશેષણ જ્ઞાનને આપ્યું છે. તો અખંડ કોને કીધો? જ્ઞાયકને અખંડ કીધો, જે આપણે ઉપર અર્થ કર્યો હતો. અખંડ જ્ઞાયક, ભેદ રહિતનો જ્ઞાયક. તો કે છે કે અખંડ એવું વિશેષણ જ્ઞાનને આપ્યું છે. મતિ જ્ઞાન આદિ જે અનેક ભેદો કહેવાતા હતા. મતિ જ્ઞાન આદિ એટલે મતિ, શ્રુત, અવધિ, મનપર્ય. એ ચારેય ક્ષયોપશમ જ્ઞાન છે, અધૂરા જ્ઞાન છે. અને અધૂરા જ્ઞાન દ્વારા વિશ્વને જાણવા જઈશ તો તારે ક્રમે જાણવું પડશે, અને ક્રમે જાણીશ તો અનેક પ્રકારના જ્ઞેયોના ભેદના આકારો તારા જ્ઞાનમાં ઉત્પન્ન થશે. તો એ વિકલ્પો ઉત્પન્ન થશે અનેક પ્રકારના. તો કે જે મતિ જ્ઞાન આદિ જે અનેક ભેદો કહેવાતા હતા તેમને દૂર કરતું એટલે નાશ કરતું. આ ભેદોને નાશ કરવા હોય તો કે અખંડ જ્ઞાયક ઉપર દ્રષ્ટિ કર. તો કે એને દૂર કરતું ઉદય પામ્યું છે. ઉદય પામ્યું છે એટલે પ્રગટ થયું છે. કોણ પ્રગટ થયું? જ્ઞાયક પ્રગટ થયો. તેથી વેદના કથનોને તોડી પાડતું એમ કહ્યું છે. એ જ્ઞાયકને જાણી લે. વિશ્વના બધા પદાર્થો પ્રત્યેથી લક્ષ છોડી દે. પછી કે છે પરના નિમિત્તે રાગાદિરૂપ પરિણમતું હતું. આ પરના નિમિત્તે એટલે કર્મના ઉદયે. જે શ્લોકાર્થમાં પહેલો શબ્દ પ્રયોગ કર્યો ને, પર પરિણતિ, એનો અહીં અર્થ કર્યો પંડિતજીએ. પરના નિમિત્તે એટલે કર્મના ઉદયના નિમિત્તે રાગાદિરૂપ પરિણમતું હતું. તે પરિણતિને છોડતું, એ પરિણામનો ત્યાગ કર્યો. એને છોડતો એ રાગાદિ છૂટ્યા, જ્ઞાનના ભેદો છૂટ્યા, માટે જ્ઞાયક ઉદય પામ્યો, જ્ઞાયક પ્રગટ થયો. તેથી પરપરિણતિને છોડતું એમ કહ્યું છે. પરના નિમિત્તથી રાગાદિરૂપ પરિણમતું નથી, બળવાન છે, તેથી અત્યંત પ્રચંડ કહ્યું છે. આ જે જ્ઞાન છે એ રાગાદિ રૂપે ન થયું, રાગાદિમાં જોડાણું નહીં, એ રાગાદિને ભિન્ન કરતું ઉત્પન્ન થયું. એવું જ્ઞાન એટલે એવું ભેદ જ્ઞાન
એને અત્યંત પ્રચંડ કહ્યું છે. પછી આનો ભાવાર્થ કાલે લેશું, સમય થયો છે. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર, અનંત ચતુષ્ટ્રીના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા આગમના રચયિતા ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય. વર્તમાન કાળે વેદ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ સમજાવનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવના 9 ભવોનો મહિમા બતાવનાર, સ્વાનુભવયુક્ત, જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ અષ્ટજીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય. જય